लेक्चर हिस्ट्री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बादशाहपुर काले की। मेरा साथी लवकेश कुमार, लेक्चर इतिहास सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुनागरा पटियाला। प्यारे विद्यार्थियों, अज जमात 11वीं विषय इतिहास, टॉपिक मौर्य काल, सब टॉपिक मौर्य शासन दौरान भारत की समाजिक और संस्कृतिक अवस्था। जान पछाण। मौर्य वंश की स्थापना भारतीय इतिहास की सब तो महत्वपूर्ण घटनावां विचों एक मनी जाती है, क्योंकि भारत का पहला प्रमाणिक इतिहासक वर्ष है जिसने भारत के लगभग सारे राज्यों को इकट्ठा करके एक महत्वपूर्ण साम्राज्य कायम किया। यह बदलाव भारतीय उप महाद्वीप के यूरोप और होर पश्चिमी देशों के नाल संपर्क होने करके आए। उस समय भारत की समाजिक और संस्कृतिक अवस्था बहुत चंगी सी। इस्त्रियां की स्थिति चंगी सी। दाज प्रथा, सती प्रथा और कुड़ियां नूं मारन वर्गियां कुरीतियां उस समय के भारतीय समाज विच मौजूद नहीं सन। विद्यार्थियों, अज असीं मौर्य काल दौरान भारत की समाजिक और संस्कृतिक जीवन बारे विस्तार नाल चर्चा करांगे। सब तो पहला असीं समाजिक जीवन बारे देखते हाँ। समाजिक अवस्था। विद्यार्थियों, मौर्य काल दौरान भारत की समाजिक अवस्था की जानकारी सानूं ਵੱਖ-ਵੱਖ इतिहासक स्रोतों, कुटल्या का अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेखों और समकालीन बौद्धी और जैन साहित्य तो मिलती है। मौर्य काल में लोगों का समाजिक जीवन कुछ इस तरह का सी। उस समय समाजिक जीवन दी असीं दिखांगे। वर्ण व्यवस्था। कुटल्या के अर्थशास्त्र अनुसार मौर्य काल में भारतीय समाज 4 वर्णा ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र विच वंडिया होया सी। वर्ण का आधार कर्म के आधार पर नहीं सगों जन्म के आधार पर सी। किसी व्यक्ति भी वर्ण परिवर्तन सौखा नहीं सी। मैगस्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गां दार्शनिक, किसान, गवाले, सैनिक, शिकारी, सरकारी अधिकारी, परिषद मैंबर, परंतु समाज का यह वर्गीकरण कित्तियां के आधार पर सी, जन्म के आधार पर नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण अवस्था में असीं की देखिया है कि उस समय समाज 4 वर्णा में वंडिया होया सी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ते शूद्र। ते मैगस्थनीज की इंडिका के अनुसार 7 वर्गां में वंडिया होया सी, जो कि कित्तियां के आधार पर सी। दास प्रथा। दूजा पॉइंट साडा है दास प्रथा। यूनानी लेखकों के स्रोतां अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं सी। मैगस्थनीज लिखता है भारतीय विदेशियों तक नूं दास नहीं बनाउंदे सन, अपने देश वासियों की गल ही की है। परंतु अर्थशास्त्र की विच दास प्रथा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों तो भी दास प्रथा बारे सानू जानकारी मिलती है, परंतु दासां नाल माड़ा सलूक नहीं किया जाता सी। असीं 2 पॉइंट किते ने समाजिक व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था ते दास प्रथा। इस तो असीं देखांगे भोजन ते कपड़े। विद्यार्थियों, मौर्य काल में ज़्यादातर लोगों का भोजन सादा होंदा सी। लोगों के भोजन में अनाज, चावल, दुध, मांस, फल शामिल सन। शराब पीने का भी रिवाज सी। इस्त्रियां की स्थिति। मौर्य समाज काल में इस्त्रियां की स्थिति काफ़ी चंगी सी। समाज विच उन्हां दा दर्जा बड़ा उच्चा सी। उन्हां नूं काफ़ी आज़ादी प्राप्त सी। कुछ इस्त्रियां पढ़िया लिखिया भी होंदियां सन। मनोरंजन। मौर्य काल में लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन रथ दौड़, घोड़ दौड़, हाथियों के सांडां के युद्ध। पर अशोक के समय कलिंग युद्ध तो बाद राज ने अहिंसा की नीति अपना के मनुखों ते पशुओं के युद्ध बंद कर दिते सन। प्यारे विद्यार्थियों, सानूं पता है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध जितने तो बाद अहिंसा की नीति अपना ली सी। उसकी गृह नीति और विदेश नीति विच दोहां दे विच बहुत बड़ा परिवर्तन आया सी। लोगों का उच्च नैतिक पद्धर। मौर्य कालीन समाज विच जन सधारण का नैतिक जीवन पद्धर बहुत उच्चा सी। प्यारे विद्यार्थियों, मौर्य समाज दे विच चोरी ते डाके दीयां घटनावां बहुत घट होंदियां सन। इस तो अगे असीं दिखांगे कि उस समय आर्थिक अवस्था किवें दी सी। मौर्य काल दे विच खेती अते पशु पालन। मौर्य काल में लोगों का मुख्य किता खेतीबाड़ी सी। सिंचाई वर्खा नाल हुंदी सी। राज वालों कई नहरां भी खुदवाईयां गईयां। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया गया सी। मैगस्थनीज के अनुसार भूमिकार उपज का 1/4 हिस्सा लिया जाता सी। प्यारे विद्यार्थियों, भिन्न भिन्न उद्योगिक धंधे। मौर्य काल में भारत में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित होने नाल उद्योगिक धंधिਆਂ ਨੂੰ काफ़ी उत्साह मिलिया। मौर्य काल में भारत का महत्वपूर्ण उद्योग कपड़ा बुनना सी। सुत्ती, उन्नी ते रेशमी तीनों तरह का कपड़ा बुनाया जाता सी। इस तो इलावा गहने बनाना, हथियार बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, किश्ती ते जहाज निर्माण आदि महत्वपूर्ण धंधे सन।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਤ ਸਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ, ਰੋਮ, ਮਿਸਰ, ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਤਕਸ਼ੀਲਾ, ਉਜੈਨ, ਕੋਸਾਂਬੀ ਅਤੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਮੌਰਿਆ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉન્નਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਮੁਦਰਾ ਕਰੰਸੀ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਣ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਾਲੀ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਧਰਮ ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾ, ਆਰਟ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਦੋ ਨਗਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਲਲਿਤਾਪੰਟਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕਲਹਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ 500 ਬੌਧ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਪ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਤੰਭ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਸਤੰਭ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਤੰਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਨਾਥ ਦਾ ਸਤੰਭ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਕਲਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉન્નਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰਨਾਥ ਦਾ 4 ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤੂਪ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲੀਨ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਲਾ ਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਲਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤੰਭ ਪੱਥਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 50 ਟਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਲਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤੰਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 50 ਟਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਸਿੱਟਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦੇ, ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲੀਨ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਕੌਸ਼ਲ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕੁਟਲਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ, 4 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ: ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਯੈਸ, ਸੀਰੀਆ, ਰੋਮ। ਕਲਹਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਮੌਰਿਆ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ। 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਮੌਰਿਆ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਮੌਰਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ।
ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ 6 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।